ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्मुखं करोति वाचालं कमलं भजतेगिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं विनमं कल्पतरोर्रहितं फलं शुभमुखादमुत्तत्र संयुतं भागवतं रसमालय भूमिरो रसिका भूमिभावकाः ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं सत्यपुत्रवत्नभूषं पराशरात्मनं वन्दस्पतासुतपोनिधिं ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशम स्कंध अध्याय 48। बर्तमान भगवान कृष्ण अक्रूर कहते जो अक्रूर आणिक आसिले आम टी आस ना इल हेनी काम दाम सरले जा घर को जाइए सेखाने आलोचना चलती बर्तमान अक्रूर नहीं पाद धोत गला आग मुंडिया मेले जदिव ये कक्का से कुकुरा भगवान सम्मान दौरान सी कहीं ये जानते प्रभु ताकू माया कर हटेवा पाठ अक्रूर साधारण लोक नुह तेणु प्रभु प्रभु सम्मान दौरान सी भी सम्मान दौरान ये प्रकार नहीं बसैले कथोपकथन हो देखा यथा ही भूतेषु चराचरेषु मह्यादयो ज्योतिषु भान्ति नाना एवं भवान केवल आत्मयोनि योनि स्वात्मा स्वतंत्र बहुधा विभाति यथा ही भूतेषु चराचरेषु मह्यादय ज्योतिषु भान्ति नाना चराचरेषु भूतेषु चर अचर स्थावर जंगल चर मैंने चलुच्च अचर मैंने जावासिया बंद निर्दिष्ट जगह रोच सब प्रकार मानते गछ लता तरुण मनुष्य सब तो गछ भी चलुची चलिक सीधा इे जाऊनी उपरक बढ़ुची तेणु सी चर बोली कहुँ कहीं चलिक बुलिका इत्यादि गाई से भी मनुष्य कुकुर पिला इत्यादि ये सब चर अचर है ये गछलता इत्यादि से जीवन अच्छी चलन शक्ति अच्छी से उपरको उठे कितु गोटे स्तर आउ गोटे स्तर को तेणु सी अचर तेणु ये चराचरेषु भूतेषु मह्यादय विश्वर आत्मा आपण ही यार कारण भूतेषु मह्यादय योनिषु भांति नाना आपण ही ये चराचर समस्त जगत में परिपूर्ण होकर रही समस्त को सक्रिय कर चैतन्य शक्ति द्वारा समस्त गतिशील कर्म कर खाଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ ଜଡ଼ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ମିଶ୍ରଣ ସଂସାର ହୋଇଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ ଆପଣ ହିଁ ଚୈତନ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଥିବାରୁ ସେ ରହିଛି ନହେଲେ କେହି ରହିବେନି ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଯେ ଏବଂ ଭଗବାନ କେବଳ ଆତ୍ମଯୋଗୀ ଆପଣ ଏକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୂପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ आत्मा केमिति रही ना जल सूर्य प्रतिबिंब कहली जल स्थान में सूर्य प्रतिबिंबित होती ठीक सेमती ब्रह्म पदार्थ एक गोटे सब भर ब्रह्म सत्ता अच्छी कौन काटिकी टुकड़ा टुकड़ा ही बस ना बाटे ज्योतिर्मय सत स्थिति आनंद सर्वव्यापक अति सूक्ष्म तेणु सर्व क्षेत्र रही
परमात्मा एक जमी सूर्य भाया ज्योति बाटे सी अच्छा ताकर ज्योति प्रतिबिंबित होती प्रतिबिंबित हेल्ले परमात्मा भितर एवं तांकर सूर्यंकर जमी किरण चारिआडे पड़ुछि सेमती किरणटा ही जीवात्मा एवं सी निजे प्रतिबिंबित होती जले अर्क सुंदर कथा खाली कही मुतबे पाठ कहले और आपण सब भर रही अनेक रूप से दृश्यमान होती कारण ये जिते रूप सबू चर अचर समस्त रूप जेहेतु आप आत्मा स्वरूप प्रत्येक भितर रही समस्त चल ना किए बचार नहीं जीवन शक्ति आप चैतन्य शक्ति आप जीवन शक्ति तो निश्वास जीवासी जीवन शक्ति होगा किंतु जीवनी शक्ति गोटे चैतन्य शक्ति गोटे चैतन्य शक्ति आप चराचर जगत चल कहले सूर्यस्तु लुम्पसी पासी विश्व रजस्तम सत्व गुणी स्वशक्ति भी न बध्य से तत् गुणकर्म विर्वा ज्ञानात्मनस्ते उच्च बंध हेतु सूर्यसी आप सृष्टि कर लुम्पसी विनाश भी कर लोक कर सृष्टि की तैयारी कर भी कर मझे पालन भी कर विश्व पाशी पुणे रजस्तम सत्व गुणी स्वशक्ति भी किमिति गुड़ा कर स्वशक्ति भी निजर शक्ति द्वारा किए से निजर शक्ति है माया से माया कहीदे तीन गुण पड़े सत्त रज तम गुणी तीन गुण रूपक निजर शक्ति द्वारा माया माया द्वारा आप माया हुए तीन गुण होती आपणकर शक्ति द्वारा आप सृष्टि कर रजगुण सृष्टिर कारण तम गुण विनाशर कारण सत्वगुण पालन कर प्रकार तीन गुण को लेकर तीन देवता गुण तीन देवता तीन काम भी तीन सत रज तम सत्वगुण विष्णु से पालन कले रजगुण ब्रह्मा से सृष्टि कले तम गुण शिवशंकर विनाश कले प्रलय कले तेणु तीन गुण तीन काम तीन देवता ये कथा गुड़ाक माया पाखे अच्छी माया ही समस्त स्रष्टा न मध्य से तत् गुण कर्म निर्वा किंतु आपण ये गुण बा कर्म तीन गुण और तीन गुणर कर्म तीन गुण को लेकर कर्म होती कर्म किए कर ये कर्ता अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते गीता कहले अहंकार द्वारा मूढ़ मान अत्यंत मूर्ख हो जीवात्माटा जहाँफल मु कर्ता बुझे कर्ता भोक्ता किंतु ये कर्ता कि ना प्रभु तो कहते कर्ता पद मो पाखे नहीं कर्ता फर्ता मुझे किसी नौ मनुष्य कर्म करें जीवात्मा कर किंतु सी बुझीपारनी माया एत भयंकर हुए ता भितर स्वल्प शक्ति संपन्न जीवात्मा तेणु माया कब्जार रही जाए से सबू कर्म मु कर अभिमान करे मूर्ख हो जाए मूढ़ मूढ़ विचारहीन मु किए से जानीपारे तेणु करे किंतु ये नान्य गुणेभ्य कर्तारम किंचित अस्ति धनंजय से गीता कहते अर्जुन को कहते भगवान बोले तू किए से तू कौन कर्म कर कर्म कि करना समस्त कर्म कर तो किंतु किए करा तू नुह मान जीवात्मा नुह किए ना गुणेभ्य अन्य कर्तार न अस्ति गुण व्यतीत ये कहीं कर्ता फर्ता नहीं रे तो गुण कर्म कराए प्रत्येक पाखे गुण अच्छी गुण सब कर्म करे प्रभु चार्ज हो शक्ति ये पाठटा तेणु कहते बध्य से
ତେଣୁ ସେ ଗୁଣର କର୍ମରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତୁନି। ଜ୍ଞାନାତ୍ମନସ୍ତେ, କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ। କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ। ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବାନ୍ଧି ଉଚ୍ଚ ବନ୍ଧ ହେତୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧନର କାରଣ ବା କ'ଣ? ଆଉ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବାଦୀ ହେଇଯିବ। ଜ୍ଞାନ ତ ଜ୍ଞାନ, ତାର କୌଣସି ବନ୍ଧନ କାହାର ହବ? ହାତ ଗୋଡ଼ ରୂପ କିଛି ଥରେ ବାନ୍ଧି ହବ, ଆଉ ଜ୍ଞାନର ରୂପରେ କ'ଣ ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ? ତେଣୁ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧନ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ନାହିଁ। ଦେହାଦି ଉପାଧେଃ ଅନିରୂପିତତ୍ଵତ୍ ଭବो ନ ସାକ୍ଷାତ୍ ন বিদাত্মনস্য অত্র ন বন্ধঃ তবৎ নৈব মুখ্যঃ সতাই নিকামঃ চৈনো বিবেকঃ অবিবেকঃ। पहले देहादि उपाधे है, देह प्रवृत्ति जो उपाधि आत्मतत्व स्थूल देह सूक्ष्म देह आदि उपाधि नथिबारु तार जन्म मृत्यु नहीं। देहादि उपाधे अनिरूपित देह गोटे उपाधि, कहार उपाधि? आत्मार। आत्मा रहिबो काहा गोटे देह भीतर रहिबो ना, तेणु देहटा आत्मार उपाधि, गोटे पदवी। आत्मार उपाधि देह, स्थूल देह सूक्ष्म देह आदि उपाधि नथिबारु जन्म मृत्यु नहीं। आत्मार कौन सी देह, देहटा उपाधि आत्मार नहीं, तेणु तार जन्म मृत्यु नहीं। देह अच्छी वाला जन्म मृत्यु हम, कहीं देहटा पंचभूत तैयारी जड़ वस्तु विनाशशील, आत्मा तो से कथा नुहे ना। तेणु आत्मार उपाधि आत्मतत्व आत्मा शरीर देह फेह नहीं किसी। आत्मा कौन शरीर, शरीर जिंदा नहीं से मर कहीं, शरीर थे मर, कि से शरीर नथिबारु आत्मार तो निरूपित भावो न साक्षात न विदा आत्मन स्यात्। से कौन प्रकार भेदभाव नहीं। यही कारण आपण बंधन कि मुख्य बोली किसी अतुन बंध तब नहीं मुख्य। बंधन मुख्य कहार हम? स्थूल जिनस बाध्य हम बंधन मुक्त कर। ये तो सुख ज्ञान आनंद सत्य स्वरूप स्थूल शरीर नहीं, बाधा हो कि बंधन मुख्य आपंकर नहीं। सताई निकाम तुइनु अविवेका। आम निजर अभिप्राय अनुसार आपण जो बंधन कि मुख्यर कल्पना करूँ ता केवल आमर अविवेकिता अज्ञान परिचय दिए। आम कल्पना करूँ आप बंधन बा मुक्त कथा, किंतु आत्मा बंधन बा मुक्त ता पाखे नहीं किसी। से बंधन कौन हम, मुक्ति कौन हम? गोटे स्थूल शरीर थे सीना से शरीरटा बांधि हम कि मुक्ति हम। ये तो आप ज्ञान सचिदानंद स्वरूप व्यक्ति स्वरूप, तेणु आपणकर बंधन बा मुक्त हवा आसला से प्रकार से सब जिन आप नहीं। कि आमर अविवेकी पुरुष आम से प्रकार कल्पना करूँ, आम ज्ञान कम तो तेणु आम भावुचे जे जीवात्मा तार बंधन अच्छी मुक्त अच्छी, संसार भर बांधि जाए मुक्ति हो जाए ना। आत्म पदार्थ
ତାର ବନ୍ଧନ ନେଇକି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତୟୋଦିତୋୟମ୍ ଜଗତୋ ହିତାୟ ଯଦା ଯଦା ବେଦ ପଥ ପୁରାଣ ବାଧ୍ୟେତ ପାଖଣ୍ଡ ପଥି ଅସଦ୍ଧି ତଦା ଭବାନ୍ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣଂ ବିଭର୍ତ୍ତେନେ ତ୍ୱୟା ଉଦିତଃ ଅୟଂ ଜଗତଃ ହିତାୟ ଅୟଂ ଜଗତଃ ହିତାୟ ତ୍ୱୟା ଉଦିତଃ। ଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଅବତାର ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସଜ୍ଜନମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାଂ, ଦୁର୍ଜନଙ୍କର ବିନାଶ ଏବଂ ସଜ୍ଜନଙ୍କର ପରିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଯଦା ଯଦା ବେଦ ପଥ ପୁରାଣ, ଯେତେବେଳେ ବେଦମାର୍ଗ ଅଚଳ ହୋଇଯାଏ, ଲୋକ ସତ୍ପଥ ସଦାଚାର ରହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବେଦମାର୍ଗର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସଦାଚାର ରହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସନାତନ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଆପଣ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ବାଧ୍ୟେତ ପାଖଣ୍ଡ ପଥି ଅସଦ୍ଧି ତଦା, ସେତେବେଳେ ପାଖଣ୍ଡମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସମସ୍ତେ ଅବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି। ଅସତ୍ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତି। ସନାତନ ଧର୍ମ ହାନି ହେଇଯାଏ, ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ କିଏ ଯାଆନ୍ତିନି। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବେଦ ମାର୍ଗର ଅବମାନନା କରାଗଲେ ଆପଣ ଏହି ମାର୍ଗର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ତଦା ଭବାନ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ବିଭର୍ତ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ବିପଦ ଖାଇ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ବେଦମାର୍ଗକୁ ନିନ୍ଦା କରି ବିପଥଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି, ଅସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି। ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ସତ୍ତ୍ୱଂ ପ୍ରଭୁ ଅଦ୍ୟ ବସୁଦେବ ଗୃହେବତୀର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୱାଂସେନ ଭାରଂ ଅପନେତୁ ବିହାସି ଭୂମେଃ ଅକ୍ଷୟିଣୀ ଶତବଧେନ ସୁରେତରାୟୁଷ ରାଜ୍ઞାଂ ଅବୁଶ୍ୟଚ କୁଳସ୍ୟ ଯଶୋ বিতন্নগণে। ସହତ୍ୱଂ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସହତ୍ୱଂ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସୁଦେବ ଗୃହେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଆପଣ ଯିଏ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବିପଥଗାମୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ, ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ ହେଇଛି ଆଉ। ଭାରମ ଅପନେତୁ ବିହାସି ଭୂମେଃ ଭାରମ, ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କର ଅସଦ ଆଚରଣରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାରକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଅଂଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଂଶକୁ ନେଇକରି ବସୁଦେବଙ୍କ ଘରେ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟିଣୀ ଶତବଧେନ, ଅସୁର ଅଂଶରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଶାସନ ଚଳାଉଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ଶତ ଶତ ଅକ୍ଷୟିଣୀ ସେନାକୁ ଆପଣ ସଂହାର କରିବେ ଏବଂ ଯଦୁବଂଶର ଯଶ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ଅକ୍ଷୟିଣୀ ଶତବଧେନ, ଶହ ଶହ ଅକ୍ଷୟିଣୀ, ଇଏ ରଜା ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାକ୍ଷସ ହେଇଗଲେଣି, ଶାସନ ଠିକରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ରାଜାଙ୍କୁ ତଥା ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ, ସେ ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଗୁଡ଼ାକ ଶହ ଶହ ଅକ୍ଷୟିଣୀ, ଗୋଟେ ଅକ୍ଷୟିଣୀ ହେଲା ସେ ତ ସବୁ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ବଂଶ ମିଶିକି 2 ଲକ୍ଷ। ତେଣୁ ଅକ୍ଷୟିଣୀ ମାନଙ୍କୁ 18 ଅକ୍ଷୟିଣୀ ସୈନ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। 1723 ଅକ୍ଷୟିଣୀ ସୈନ୍ୟ ଧରିକି ଆସୁଥିଲା ଜରାସନ୍ଧ, ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି।
ଏମିତି ଗୁଡ଼େ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସବୁ ମାନିଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁରେତରାଂଶ ଆଜ୍ଞା ଅବୁଶ୍ୟଚ କୁଳସ୍ୟ ରସୋବିଚନ୍ଦ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକିରି ଆପଣ ନିଜର ଯଦୁବଂଶର ଯଶକୁ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ଅଦ୍ୟେ ସବୁ ବସତୟ ଖଳୁଭୂରି ଭାଗା ଯହ ସର୍ବଦେବ ପିତୃଭୂତ ନୃଦେବ ମୂର୍ତ୍ତି ଯତପାଦ ଶୌଚ ଶରୀରಂ ତ୍ରିଜଗତ ପୁନାତି ସତ୍ୱଙ୍ଗ ଜଗତ ଗୁରୁ ଅଧକ୍ଷଜାଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ପ୍ରବିଷ୍ଟ। କହିଲେ ଅଦ୍ୟ ଈଶ ନୁ ବସତୟ ଖଳୁ ଭୂରି ଭାଗା। କହିଲେ ହେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଦିତ ପରମାତ୍ମ ସକଳ ଦେବତା ପିତୃପୁରୁଷ ଭୂତଗଣ ଓ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। କହିଲେ ସର୍ବଦେବ ସମସ୍ତ ଦେବତା ପିତୃ ଭୂତ ନୃ ମାନେ ନର ଏବଂ ଦେବତା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ସବୁ ଭିତରେ ତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ। ଅଦ୍ୟ ଈଶ ନୁ ବସତୟ ଖଳୁଭୂରି ଭାଗା। ଆପଣଙ୍କର ଚରଣୋଦକ ରୂପୀ ଗଙ୍ଗା ତିନି ଲୋକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ପିତା ଓ ଶିକ୍ଷକ। ତଥାପି ଆପଣ ଆଜି ମୋ ଘରକୁ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେବତା ପିତୃ ଭୂତ ନର ଏବଂ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ତ ସମସ୍ତ ଜଗତର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଜଗତାଙ୍କ ସବୁ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ। ଅଦ୍ୟ ଈଶ ନୁ ବସତୟ ଖଳୁଭୂରି ଭାଗା। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଯିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସିକି ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମୋର ଅହୋଭାଗ୍ୟ। ଯତ୍ପାଦ ଶୌଚ ଶରୀରଂ ଜଗତ ପୁନାବୃଳିଙ୍ଗେ। ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ ଜଳ ତିନି ଜଗତକୁ ପବିତ୍ର କରୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ ଜଳ କିଏ କି ନା ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା ଆକାଶ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ପାତାଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତିନି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ ଜଳ ଗଙ୍ଗା ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପବିତ୍ର ଚରଣାରବିନ୍ଦ ମୋ ଘରେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଅହୋଭାଗ୍ୟ ମୋର। ସତ୍ୱଂ ଜଗତ ଗୁରୁ ଅଧକ୍ଷଜ ଯାହା ପ୍ରବିଷ୍ଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜଗତ ଗୁରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଜେତା ଆପଣ ମୋ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମୋର ଅହୋଭାଗ୍ୟ। ତାପରେ କହ ପଣ୍ଡିତ ତୋଦପରଂ ଶରଣଂ ସମୀୟାତ୍ ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟା ଧୃତ ଗିର ସୁହୃଦ କୃତଜ୍ଞା। ସର୍ବାଂ ଦଦାତି ସୁହୃଦୋ ଭବତୁ ଭିକାମାନ୍ ଆତ୍ମାନଂ ଅପି ଉପଚୟୁ ନଦସ୍ୟାଗତ୍। କହ ପଣ୍ଡିତ ତ୍ୱତ୍ ଅପରଂ ଶରଣଂ ସମାୟାତ୍। ତେଣୁ କେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶରଣ ବସିକି ଆଉ ପାଣିଯିବ ବା ଭକ୍ତ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପରମ ପ୍ରିୟତମ ସତ୍ୟବାଦୀ ସୁହୃଦ କୃତଜ୍ଞ। ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସେବାରେ ବି ପଣ୍ଡିତ ତ୍ୱତ୍ ଅପରଂ ଶରଣଂ ସମାୟାତ୍ ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟା ଧୃତ ଗିର ସୁହୃଦ କୃତଜ୍ଞାତ୍। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପରମ ପ୍ରିୟତମ। ଆଦୃତ ଗିରହ ସତ୍ୟବାଦୀ।
ଆପଣ ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଦୃତ ଗିରହ ଆପଣ ସତ୍ୟବାଦୀ ସୁହୃତ୍ୱ କୃତଜ୍ଞ ଆପଣ କୃତଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ। এই ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ଯିଏ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପଣ ହେଲେ ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ସୁହୃତ୍ୱ କୃତଜ୍ଞ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅକାରଣ ମିତ୍ର ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଯଦି କିଏ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଆପଣ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏନି ତା କଥା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତି। ତେଣୁ କେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ନ କରିବ ସର୍ବାନ୍ ଦଦାତି ସୁହୃଦଃ ଭଜତୁ ଅଭିକାମାଃ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ଭଜନ କଲା ତାକୁ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଅଭିକାମାନ୍ ଆତ୍ମାନେ କପି ଉପଚୟାପଚୟୁ ନସ୍ୟ ବୁଝିବାର ପୁରୁଷ ଅଛି ଯେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ କାହାର ଶରଣ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର କଦାପି କ୍ଷୟ ବା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ଯାହା ସର୍ବଦା ସମରସ ଆପଣ ନିଜର ସେଇ ଆତ୍ମା ବି ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଭକ୍ତକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ସମର୍ପିତ ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁହୃତ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଅଛି। କିଏ ଟିକେ ଭାବଭକ୍ତି ସହ ଡାକିଲା ମାନେ ଆପଣ କୃତ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ତା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଆପଣ ହେଇଥିବାରୁ କେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରେ ଛାଡ଼ିବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ନିଜେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଛାଡ଼ିବ ଜାଣିବ ଦିଷ୍ଟ୍ୟା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭବାନୀ ଇହନ ପ୍ରତୀକୁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଅପି ଦୁରାପଗତି ସୁରେଶୀ ସିନ୍ଧ୍ୟାସୁ ନଃ ସୁତ କଳତ୍ର ଧନାପ୍ତ ଗେହ ଦେହାଦି ମୋହ ରସନାୟୁ ଭବଦୀୟ ମାୟାୟୁ ଅପୁର କଣ ନ କହିଲେ ଚମତ୍କାର ଶିଶୁ କହିଦେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଦିଷ୍ଟ୍ୟା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭବାନୀ ଇହନ ପ୍ରତୀତ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଅଛି ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅକାରଣ ମିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିକି ବଞ୍ଚେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଧିଲେ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ପଳେଇବେ ତମ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଯିବେନି। ଯେତିକି ଦିନ ଯାହା ଭୋଗିବାକୁ କରୁଛି ତୋ ଭିତରେ ରହିଛୁ ତୁ ଯାହା ମତେ ମାନ ନ ମାନ ଏ ପ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଜନାନ୍ ଅର୍ଦ୍ଧୟତି ଜନ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ସିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଦ୍ଦନ ମାନେ ପୀଡ଼ନ ଜନ୍ମକୁ ଇଏ ପୀଡ଼ିତ କରାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବାଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ର ପଡ଼ିବ। ଦିଷ୍ଟ୍ୟା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭବାନ এই ପ୍ରକାର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆପଣ ମୋ ଘରେ ଆସିକି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି କମ ସୌଭାଗ୍ୟମୟ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଅପି ଦୁରାପଗତି ସୁରେଶୀ ସୁରାଣୀ ସହ ସୁରେଶ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତାମାନେ ଯାହାକୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ହି ଅପି ଯୋଗେଶ୍ୱର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନବରତ ସାଧନା ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ। ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ମୋ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ମୋର କ'ଣ କମ୍ ଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଯଦି ଆସିଲେଣି ମୋର କ'ଣ ଟିକେ କରିବେ ନା କ'ଣଟେ କରିବ ନା ଛିନ୍ଦ୍ୟାସୁନ
ସୁତକଳତ୍ର ଧନାତ୍ମ ଗେହ ଦେହାଦି ମୋହର ସନାଣି ବବଜୀୟ ମାୟାଣି। କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାୟା ମୋ ପାଖରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, ମାୟା ମୋତେ ଛଟପଟ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାୟାକୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରୁ, ଛିଣ୍ଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାୟା ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବ ନା ସୁତ ପୁଅ କଳତ୍ର ଆଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଧନ ଘର ଇଏ ସବୁ ମୋତେ ଏଇସବୁ ମାୟାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିକିରି ମୋର ମୋର କହି ମୋର ତ ଆହୁରି ମାୟା ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଘର ଦ୍ୱାର ଡଙ୍ଗା ପଇସା ସବୁ ମୋର 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 ହେଇକିରି ମୁଁ ଏଠି ମରୁଛି। ପୁଣି ଖାଲି ଯେତିକି ଦେହାଦି ମୋହର ସନାଣି ଦେହ ଶରୀରଟା ମୋର ଇଏ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଦରକାର, ମୋର ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ମୋର ଏବଂ ୟା ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଇଏ ହେଲା ମାୟା, ଆପଣଙ୍କର ମାୟା ଇଏ, ଏ ମାୟାକୁ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ଇଏ ମାୟାକୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଗେଶ୍ୱର ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ, ଆପଣ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଭଲ କଥା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାୟାକୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଘର ଦ୍ୱାର ଟଙ୍କା ପଇସା ଶରୀର ସବୁ ମୋର ଏବଂ ୟାର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାରେ ଭୋଗ ଲାଳସାରେ ମାତିଛି, ଇଏ ମାୟାରୁ ଗୋଟେ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଦେଲେ। ସୁଖବାଚ ଇତି ଅର୍ଚିତ ସଂସ୍କୃତଶ୍ଚ ଭକ୍ତେନ ଭଗବାନ ହରି ଅପୁରଂ ସଂସ୍କୃତଂ ପ୍ରାହ ଗିରିଭିଃ ସମ୍ମୋହୟନୈବ। ଅପୁରତ ଭଗବାନ ବୋଲି ସ୍ତୁତି କଲେ, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅପୁର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଭକ୍ତେନ ଭଗବାନ, ଭକ୍ତ ଅପୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ସ୍ତୁତି କରାଯାଆନ୍ତେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ଅପୁରଂ ସଂସ୍କୃତଂ ପ୍ରାହ, ଟିକେ ହସି ଦେଇକିରି ଅପୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଗିରିଭିଃ ସମ୍ମୋହୟନୈବ, ହସି ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଦେଇ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ କ'ଣ କହିଲେ ନା ତୁଂ ନଃ ଗୁରୁ ପିତୃଭ୍ୟଶ୍ଚ ଶ୍ଲାଘ୍ୟ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ନିତ୍ୟଦା ବୟନ୍ତୁ ରକ୍ଷ ପୋଷ୍ୟଶ୍ଚ ଅନୁକମ୍ପ୍ୟା ପ୍ରଜା ହିବ। କହିଲେ ହେ ବାପା, ତେମେ ମୋର ପରା ପିତୃଭ୍ୟ ପକେଇ ମୋର ଗୁରୁ ସଦୃଶ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ, ଗୁରୁଜନ ହେତୁ ଆପଣ ଗୁରୁ, ଆପଣ ପିତୃଭ୍ୟ, ଆପଣ ଶ୍ଲାଘ୍ୟ କି ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ନିତ୍ୟଦା। ଆମର ଚିରହିତୈଷୀ ବୟନ୍ତୁ ରକ୍ଷା ପୋଷ୍ୟା। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଆପଣ ଆମକୁ ପାଳି ପୋଷିକି ରଖିଛନ୍ତି ପିତୃଭ୍ୟ ହିସାବରେ, ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରତି ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଜା ମାନେ ସନ୍ତାନ ବତେଇଲେ ପାଠ। ଇଏ ଭଗବାନ ବୋଲି ତାକୁ ସ୍ତୁତି କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଆଉ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଇଏ ଯଦି ଭଗବାନ ଆମକୁ ସ୍ତୁତି କଲେ ଇଟା ପକେଇ ଇଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଧରା ପକେଇ ଦେବ, ଇଏ ଗଲା ମୋ ପାଠ ଆଉ। ତେଣୁ ବତେଇଲେ ସାଂଘାତିକ, କହିଲେ ହରେ ବାପା ତେମେ ହେଉଛ ମୋର ଗୁରୁଜନ, ପକେଇ ଆମ ବଂଶର ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ବନ୍ଧୁ। ଜୋର କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଉ ଆମକୁ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପାଳି ପୋଷିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଦୟା ଅଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା, ଆପଣ ପିତା। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ମୋତେ କ'ଣ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି? ଭଗବତ ବିଧା ମହାଭାଗା ନିଷେବ୍ୟା ଅର୍ହ ସପ୍ତମା ଶ୍ରେୟସ୍କାମୀ ନୃଭିଃ ନିତ୍ୟଂ ଦେବାଃ ସ୍ୱାର୍ଥା ନ ସାଧବଃ। ଆତ୍ମକରଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ପରମ ପୂଜନୀୟ ଓ ମହାଭାଗ୍ୟବାନ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ସର୍ବାଦୁ ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଭଗବତ ବିଧାନ ମହାଭାଗା, ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ମହଜ୍ଜନ ସାଧୁ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଅହର ସପ୍ତମା ପୂଜ୍ୟତମ ଆପଣ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ଅନ୍ୟମାନେ କରିବା ଦରକାର।
ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଖୁସି ହେଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଶ୍ରେୟସ୍ କାମୀ ହିଁ ନୁବି, ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଚାହୁଁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀର ସେବା କରୁ। ଦେବା ସ୍ୱାର୍ଥାନ ସାଧବ, କାରଣ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ସନ୍ଥମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଚାହାନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ କିଛି ଚାହାନ୍ତିନି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗୀ ସାଧୁ। ନ ହି ଅମୟାନି ତୀର୍ଥାନି ଅପମୟାନି ତୀର୍ଥାନି ନ ଦେବାଃ ମୃତ୍ଶିଳାମୟାଃ ते पुनन्ति गुरुकालेन दर्शनादेव साधवः। तेणु कम श्लोक कहले न हि अपमयानि तीर्थानि, जो तीर्थ करी आम जाऊे गंगा गया गोदावरी से अमुक बुड़ी पलि आस त्रिवेणी संगम ये सब तीर्थ मान जल कौन पानी ना तेणु न ये पानी गुड़ाक तीर्थ नुहे, से तीर्थ आम मना करूँ जोटा कहते पानी गुड़ाक तीर्थ नुहे। न देवा माटी पथर काठे या देवता देवता नुहंती, पानी गुड़ाक तीर्थ नुहंती। ते पुनंती गुरुकालेन माने दीर्घ समय सेवा कले पवित्र करती शरीर को, किंतु दर्शन एवं साधव साधु मान दर्शन लाभ करदे पवित्र हो। तो साधु माने होती गंगा एवं श्री विग्रह विग्रह सेवा करी गंगा तीर्थ सेवा करी सहजरे पवित्र हवन लोक साधु मान दर्शन मात्र सब पवित्र हो। तेणु साधु माने गंगा जो मूर्ति मंदिर थुआई पूजा कर दर्शन द्वारा मनुष्य सहजरे पुण्य लाभ करें ना। साधु दर्शन करने मात्रे पुण्य लाभ करे। तेणु साधु मान सर्वश्रेष्ठ प्रभुत्व हो। स भवान सुहृदान्वयिन श्रेयान् जत् श्रेयः जिज्ञासार्थं पांडवानां गच्छस्वत्वं गजा भूयं। प्रभु सी स्तुति कले प्रभु तांकु टेकी थोड़े बर्तमान मोर काम अच्छे स भगवान सुहृदान्वयिन आप सुहृदान मित्र पक्ष बर्तमान गोटे काम करूँ श्रेयान् श्रेय चिकित्सया आपण पांडव मान कल्याण पांडव गच्छस्वत्वं गजा भूयं। पांडव मैंने बर्तमान कौ अवस्था अच्छा आत्मत्मा भलमंद बुझापी आपण गजा हुए को जातु। गजा हुए कौन हस्तिनापुर को जातु। आपण पाख लोक सुरतु मित्र एवं आप कल्याण आप चाहती। तेणु पांडव मैंने कौ अवस्था अच्छा कारण सी शत्रु भितर रही धृतराष्ट्र अंध दुर्योधन दाढ़ बदमाश भितर किमी चलुँच कौन होती पिता नहांती। तेणु सीटा को देखिए आस कारण से कौद पीसी पु भाई तो देख पितरी उपरते बाला सहमात्रा सुदुखिता आदिता शुक्रंग राज्ञा बसंते बसंत शुश्रुमगत
ତାଙ୍କ ପିତା ମୃତ ହୋଇଯାଆନ୍ତେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତେବେ କେମିତି ସେ ଅଛନ୍ତି ସୁଖରେ କି ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖ। ଏସୁ ରାଜାମ୍ବିକା ପୁତ୍ର ଅମ୍ବିକା ପୁତ୍ର ହେଲା କିଏ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅମ୍ବିକା ପାଣ୍ଡୁ ହେଲା ଅମ୍ବିକା ପୁତ୍ର ଭ୍ରାତୃପୁତ୍ରେଷୁ ଦୀନଧୀ ଅମ୍ବିକା ପୁତ୍ର ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ଭାଇ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ନନ୍ଦନ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି। ସମୂନ ବର୍ତ୍ତତେ ନୂନମ ନିଜ ପିଲା ଏବଂ ପଣ୍ଡୁନନ୍ଦନ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଦେଖୁନି। ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ ଦ୍ରବ ଦୁଷ୍ପ୍ରତ୍ର ବଶକୁ ଅନ୍ଧଦୃକ୍ ଅହଦୁଷ୍ପୁତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବଶରେ ରହିଥିବା ପିତା ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁନି। ନିଜ ପିଲାକୁ ଯେଉଁ ଭାଗ ଦେଖୁଛି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସେ ଭାଗ ଦେଖୁନାହିଁ। କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଗଛ ଜାନି ତଦ୍ ବୃତ୍ତମ୍ ଅଧୁନା ସାଧୁ ଅସାଧୁ ବା ବିଜ୍ଞାୟ ତଦ୍ ବିଧାସ୍ୟାମୁ ଯଥାଶଂ ସୁହୃଦାଂ ଭବେତ୍। ତୁମେ ଟିକେ ଯାଇକିରି ତାକୁ ସତ ସତ କଥାଟା କ'ଣ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି ଆସ। ସେ ଠିକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ବିଜ୍ଞାନ ତଦ୍ ବିଧାସ୍ୟାମୁ ଆପଣ ଆସିକି ମୋତେ କହିଲେ ତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଜର ସୁହୃଦମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଇତି ଅପୁରଂ ସମାଦିଶ୍ୟ ଭଗବାନ ହରିଶ୍ୱର এই প্রকার করিকি ভগবান শ্রীহরি কৃষ্ণ অপূর্ব আদেশ দিলেন কুয়াড়ে যাবে হস্তিনাপুর শঙ্কর ষড়োদ্ধব ধবাভ্যাঙ্গৈ তত সুভবনু দদৌ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার অক্রূর আদেশ দেই যে তুমি হস্তিনাপুর যাও ভগবান শঙ্কর্ষণ এবং উদ্ধবଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ପୁରକୁ ଫେରିଗଲେ। ତା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ ତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତ ହୟାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧେ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧେ ଅଷ୍ଟଚତ୍ୱାରିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟ। ତାପରେ ପଞ୍ଚାଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଚାରିରେ ଅକ୍ରୂରଙ୍କର ହସ୍ତିନାପୁର ଯାହା ସେ ଗଲେ ସେ ସୁଖବାସ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ତ ସଗତ୍ୱା ହସ୍ତିନାପୁରଂ ପୌରବେନ୍ଦ୍ର ଦଶୋଙ୍କିତଂ ଦଦର୍ଶ ତତ୍ରାମ୍ବିକେୟଂ ସ ବିଶ୍ୱଂ ବିଦୁରଂ ପୃଥା ପୃଥାଂ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନି ଅକ୍ରୂର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲେ କୋଉଠି? ହସ୍ତିନାପୁର ପୌରବେନ୍ଦ୍ର ଦଶୋଙ୍କିତଂ ପୂର୍ବବଂଶର ସମ୍ରାଟ ଶ୍ରୀ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବବଂଶ ନରପତିମାନଙ୍କର ଅମର କୀର୍ତ୍ତିର ଛାପ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଦଦର୍ଶ ତତ୍ର ଆମ୍ବିକେୟଂ ଅମ୍ବିକା ପୁତ୍ର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭୀଷ୍ମ ବିଦୁର ପୃଥା ମାନେ କୁନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସପୁତ୍ର ବାଲ୍ଲିକଂ ଭାରଦ୍ୱାଜଂ ସଗୌତମଂ
कर्णं सुजूधनं द्रौणीं पांडवान् सुहृदु अपरान्। ଯାଇକି ସେଠି ଅପୁର କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସହପୁତ୍ରଞ୍ଚ ବାଲ୍ମିକମ୍। ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବାଲ୍ମିକ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୋମଦତ୍ତ, ବାଲ୍ମିକ ତାଙ୍କ ସୋମଦତ୍ତ, ଭାରଦ୍ୱାଜ, ଗୌତମ, କର୍ଣ୍ଣ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦ୍ରୋଣୀ ମାନେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପୁଅ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ପାଣ୍ଡବା ସୁହୃଦୁ ଅପରା। ତ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସୋଦନମାନଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ଯଥାବତ ଉପସଙ୍ଗମ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ବି ଗାନ୍ଧିନୀ ସୁତ ସଫଳକ ବୋପାଙ୍କ ନାଁ ଗାନ୍ଧିନୀ ମାଙ୍କ ନାଁ, ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ସଫଳକ ନନ୍ଦନ, ଗାନ୍ଧିନୀ ନନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିନୀ ହେଲେ ମା, ଗାନ୍ଧିନୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅକ୍ରୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯିଏ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୟସ୍କ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ, ତାଙ୍କଠୁ କମ୍ ବୟସ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବି ନମସ୍କାର କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ସବୁ ହେଇକିରି ସଂସ୍ପୃଷ୍ଟ ହେଇକି ସୁହୃଦ ଭାରତାଂ ସ୍ୱୟଂ ଚାପୃଚ୍ଛତ୍ ଅବ୍ୟୟଂ ସମ୍ପୃଷ୍ଟ ତୈ, ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତେ ସୁହୃଦ ଭାରତାଂ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଛନ୍ତି କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଭାଇ, ତେଣୁକରି ବନ୍ଧୁ ହେଇଥିବା ହେତୁରୁ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ପା ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଏବେ ତାର ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ସହିତ ନିଜେ ବି ତୁମେମାନେ ଠିକ୍ ଅଛ ତ, ଦେହ ପା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କରାଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଉବାସ କତିଚିତ ମାସାନ୍ ରାଜ୍ୟ ବୃତ୍ତ ବିବିଚ୍ଛୟା, ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବା ପାଇଁ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୁଷ୍ପ୍ରଜସ୍ୟ ଅପସାରସ୍ୟ ଖଳ ଛନ୍ଦାନୁବର୍ତ୍ତିନ ଯେଉଁ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ତ ଅନ୍ଧ ଫଳ, ଇଆଡ଼େ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଫଳ, ଦୁଷ୍ପ୍ରଜା ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରଜା, ସନ୍ତାନ ସବୁ ଦୁର୍ଜନ, ପ୍ରଜା ମାନେ ସନ୍ତାନ, ଦୁର୍ଜନ ପ୍ରଜା ମାନେ ରଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା ହେବ, ଇଆଡ଼େ ନିଜ ପିଲା। ଦୁଷ୍ପ୍ରଜସ୍ୟ ଅଳ୍ପସାରସ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାରବତ୍ତା ନାହିଁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କମ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ଆଚାର ବିଚାର ସବୁ ମାର୍ଜିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଫଳ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଖଳ ଛନ୍ଦାନୁବର୍ତ୍ତିନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧି, ଛନ୍ଦ କପଟ ଭିତରେ ଗତି କରିବା ଲୋକ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ ସେଟା ଜାଣି ହେବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାହାକୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ଜାଣି ହେବ। ତେଣୁ ଅକ୍ରୁର କିଛି ଦିନ ରହିଗଲେ। ତେଜ ଭୋଜ ବଳଂ ବିୟର୍ଜ୍ୟଂ ପ୍ରଶ୍ରୟାଦିମିଷ ସଦ୍ଗୁଣାରେ ପ୍ରଜାନୁରାଗଂ ପାର୍ଥେଷୁ ନ ସହର୍ଭିଃ ଚିକିତ୍ସିତମ୍। ଅକ୍ରୁରକୁ କୁନ୍ତୀୟ ବିଦୁର ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ପୁତ୍ରମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ରଣକୌଶଳ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅନୁରାଗ, ବଳ, ବୀରତ୍ୱ ତଥା ବିନୟ ଆଦି ସଦ୍ଗୁଣ ଦେଖି ଈର୍ଷାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି।
ଏମାନଙ୍କର ତେଜ ଓଜ ବଳ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଶରୀରରୁ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି, ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଳ, ମନୋବଳ, ଶାରୀରିକ ବଳ ସବୁ ଅଧିକା ଏବଂ ପରାକ୍ରମୀ ପ୍ରଶ୍ରୟାଦୀଂଶ ସଦ୍ଗୁଣାନି ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ରହିଛି। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ପାର୍ଥେଷୁ ଚ ସଦ୍ଭିଃ ଚିକିତ୍ସିତମ୍ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନେ ବି ଅନୁରକ୍ତ। ଏ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିପାରୁନି। କୃତଞ୍ଚ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀ ଯତ୍ ଗରଦାନାଦି ଅପେଷଣଂ ଆଚକ୍ଷୁ ସର୍ବଂ ଏବା ଅସ୍मै ବୃଥା ବିଦ୍ରୋହୀୟ ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଛି ନା କୃତଞ୍ଚ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟ ଅପତ୍ୟଂ କୁମାର ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ହାତ ହିଁ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଜନ ଦୁର୍ଜନ ଗୁଡ଼ାକ। ତେଣୁ ସେ ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗରଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୀମକୁ ବିଜଳରୁ। ଏବଂ ଆଚକ୍ଷୁ ସର୍ବମେବାସ୍ମୈ ପୃଥା ବିଦୁର ହେଉଛ ଏ ସବୁ କଥା ବିଦୁର ଏବଂ ପୃଥା ମାନେ କୁନ୍ତି ଏ ଦୁଇ ଜଣଯାକ ଅପୂର୍ବ ବତେଇଲେ। ବୋଲେ ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ବିଷକୃମିବତ ବିଷ ଫଳ ଭିତରେ କୃମି ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି ଏଠି ରହିଛୁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିଷଧର, ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଧ୍ୟ ରହିଛୁ। ଆଉ କରିବୁ କ'ଣ? ବିଷରୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି ଭୀମକୁ, ଆଉ କ'ଣ ତ ମୁଁ କହିବି ଅଧିକା ଯେ କଥା ସବୁ ଅପୂର୍ବ କହିଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ରାତରଂ ପ୍ରାପ୍ତଂ ଅକ୍ରୁରଂ ଉପସୃତ୍ୟର୍ଥଂ ଉବାଚ ଜନ୍ମ ନିଳୟକୁ ସ୍ୱରନ୍ତ୍ୟସ୍ସୁ କଳାକ୍ଷର ପୃଥାତ୍ ଭ୍ରାତରଂ ପ୍ରାପ୍ତଂ ପୃଥା ମାନେ କୁନ୍ତି ଭାଇ ଅକ୍ରୁର ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ଉପସୃତ୍ୟତଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ଉବାଚ ଜନ୍ମ ନିଳୟମ୍ କହିଲେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦୁଃଖୀ ସ୍ମରନ୍ତି ଅଶ୍ରୁ କଳେକ୍ଷରା। କୁନ୍ତୀଙ୍କର ବାପ ଘର ମଥୁରା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହେଇଗଲା। ସେ କହିଲେ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ। କ'ଣ କହିଲେ? ଅପି ସ୍ମରନ୍ତି ନଃ ସୌମ୍ୟ ପିତରଙ୍କୁ ଭ୍ରାତରଶ୍ରମେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣୀ ମତେ ସ୍ମରନ୍ତି ନ ଏ ସୌମ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପିତରୁ ମାତାଚ ପିତାଚ ପିତରୁ ମୋ ବାପ ମା କିଏ ସୁରସେନ ଏବଂ ମା ବାପ ଦିନ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ବସୁଦେବ ମୋ କଥା କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କହନ୍ତି କି ଭଗିନ୍ୟ ଭ୍ରାତୃ ପୁତ୍ରାଶ୍ଚ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇଙ୍କର ପୁଅ କିଏ ରାମକୃଷ୍ଣ କାମୟ ସଖ୍ୟ ଏବ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଶରଣାଗତ ରକ୍ଷକ ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଇଏ ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେବେ ମନେ ପକାନ୍ତି? ଏ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ବଳବାନ ରାମ ଦୁହେଁ ମୋ ପିଲାଙ୍କ କଥା, ମୋ ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇଙ୍କ କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କର ପିଇସି ନା, ଏ ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇଙ୍କ କଥା କ'ଣ ମନେ ପକାନ୍ତି କି? ଭ୍ରାତ୍ରିୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶରଣ୍ୟ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ପିତୃସ୍ୱଶୀୟାନ୍ ସ୍ମରତି ରାମଶ୍ରାମୂର୍ଭକ୍ଷଣ।
राम ये बलराम और भगवान कृष्ण ये दुहे कौन भ्रातृय मो चारिपटे शत्रु ये शुणी मोर पुत्रा भगवान श्रीकृष्ण कमल बलराम होती बड़ भक्त वस्त्र शरणागत रक्षक आ सी दुहे ये पीसी को भाई कथा मन पकाउछन्ति कि कथा कहले कारण रामकृष्ण दुहे बड़ रामकृष्ण मन पकाउना मत पठेले कहीं सत कथा मन थिबार पठे तेणु सापत्र मध्ये शोचन्ति दुःखानां हरिणीव शान्तयिष्यति मां बाकी पितृहानां स बालकान् बाप नहीं छोट छोट पिला गुड़ाक ताने देखाशुना कर व्यवस्था ना कि शांत ईश्वती मां बाकी एवं आम ये शत्रु कबल रही जहाँ पाखे आम रहीचु धृतराष्ट्र की दुर्योधन को पुओ सब दुर्जन एवं कपटी ये समभाव से समभावापन्न नुह निज पिला जो अवस्था धृतराष्ट्र देखुं आम पिला देखुना तेणु आम बर्तमान बाघ वृक भितर हरिणी रहा भाया दुर्जन मान भर आम बाघ मान भर हरिणी रही कौन हम गुड़ चोई खाई आम सी बाघ भर हरिण देला भाया आम गोटे शोचनीय अवस्था रहीचु बापा नकुलजी शांत स्थितिमा बाकी पितृहाना चबाणका तेणु मत भगवान कृष्ण एवं बलराम मिठा कथा कहीकि सांत्वना देवा दरकार कौन आम कथा टे बुझा दरकार पितृहीन बालक छोट पिला मो अवस्था या बाघ भितर हरिण रहा भाया आम रहीचु कौन कर कृष्ण कृष्ण महायोगी विश्वात्म विश्वभावन प्रपन्ना पाई गोविंद शिशु शीलते कहते हे कृष्ण आप महान योगी विश्वात्मन हे विश्वात्मा हे विश्व भावन विश्वर भगवंत अपने भावना कर सदा विश्व चिंतामणि समग्र विश्वात्म आप समग्र विश्व को चिंता कर पालन करता विश्व की खुशी रहा विश्वात्मा सब सर्वात्मा समर्थ भर आत्मस्वरूप आप महायोगी हे कृष्ण प्रसन्ना पाई गोविंद आप आम आम हेलु प्रपन्न माने अत्यंत दुखी दुर्दशा भितर गति करूँ आमको रक्षा करूँ शिशु शीलती पिला पांचटा पिला धरी स्वामी नाई मु बड़ कलबल होची हरिणीटा गधिया मान गधिया दल भितर हरिणी रहा भाया आम इठी दुर्जन मान भितर महादुखरे रहीचु हे प्रभु आमको उद्धार कर नान्य तव पदाम्बुजा पश्यामि शरणं नृणानि बिभ्यतानि मृत्यु संसारा ईश्वर शापवर्जिता हे प्रभु ये संसार है मृत्युमय एवं तुम चरण है मोक्षप्रद नान्य तो तब पादान भोजात पश्यामि शरणं नृणानि नररूपे आपणकर चरणारबिंद व्यतीत आउ शरण जीवार स्थान आउ नहीं किए कारण आपण चरण को आश्रय कले एका संसार मुक्ति मिल आउ दुई नंबर पाठ किसी नहीं नान्य तब पदाम्बुजात आपणकर पादपद ये आउ शरण पशिवार स्थान किसी नहीं बिभ्यता मृत्यु संसार मृत्यु
ସଂସାର ସାଗରରୁ ତରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଶ୍ୟାମ ପରିଗୀତା। ଆପଣ ହେଲେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ମୁକ୍ତିଦାତା। ତେଣୁ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ସାଗର ତରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣ, ଆପଣ ହିଁ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଶରଣ ବସିବା। ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ, ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ତରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ମୁକ୍ତିଦାତା। ନମଃ କୃଷ୍ଣାୟ ଶୁଦ୍ଧାୟ ବ୍ରହ୍ମଣେ ପରମାତ୍ମନେ ଯୋଗେଶ୍ୱରାୟ ଯୋଗାୟ ତ୍ୱାଂ ଅହଂ ଶରଣଂ ଗତାଃ। ଇଏ ହାତ ନେଇଗଲେ କୁନ୍ତି, ମା କୁନ୍ତି ପିସିନାହାନ୍ତି ତ ହାତ ଟେକିଦେଲେ। ସିଏ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲି, ଅକୁର ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଲେ କି ଯେତେ କହିଲି ଶୁଣିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେଠି ଦୁଃଖ ଦେଉଥ ବିପଦ ସନ୍ତୁନ ସରସ୍ୱତ ତତ୍ର ତତ୍ର ଜଗତ ଗୁରୁ ଭବତଃ ଦର୍ଶନଂ ଯଚ୍ଛତ୍ ଅପୁନର୍ଭବ ଦର୍ଶନଙ୍କୁ। ଏ ଶ୍ଲୋକ କ'ଣ କହିଲେ? ନମଃ କୃଷ୍ଣାୟ ଶୁଦ୍ଧାୟ, ଆପଣ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣ ହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ। ବ୍ରହ୍ମଣେ, ଆପଣ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଆପଣ ହିଁ ପରମାତ୍ମା। ଯୋଗେଶ୍ୱର ଯୋଗାୟ, ଆପଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଏବଂ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ। ଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ଆପଣ। ତ୍ୱାଂ ଅହଂ ଶରଣଂ ଗତାଃ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅନନ୍ୟ ଶରଣ, ମୋର ଆଉ କେହି ଶରଣ ବସିବାକୁ କିଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଶରଣ ଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣ ପଶୁ ଅଛି। ଏଇ କଥା କୁନ୍ତି ଦେଲେ କହି, ତାପରେ କ'ଣ ହବ ଦେଖିବା।